PTI کا امن کمیٹی کے ساتھ رابطہ تھا. GIT کے اندر یہ لکھا ہے عزیر بلوچ نے کہ جی PTI امن کمیٹی کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتی تھی. تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا, یہ تو میں نے GIT میں پڑھا ہے. اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. PTI اور امن کمیٹی میں رابطے تھے. ملاقاتوں میں علی زیدی, عمران اسماعیل بھی موجود ہوتے تھے. PP رہنما سعید غنی اور ناصر حسین شیخ کی پریس کانفرنس. مزید بولے کہ حکومتی نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے عجیب چیزیں لائی جا رہی ہیں. حلیم عادل شیخ اب نیب کے ریڈار پر بھی آ گئے ہیں. خدشہ ہے نیب کلین چٹ دے گا مگر سندھ حکومت تحقیقات کرے گی. PTI کا سندھ حکومت کے خلاف نیب میں جانے کا اعلان. فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں سندھ میں جو کام ہوتا ہے اس پر 52% رشوت لی جاتی ہے. لینڈ مافیاز کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. امتیاز شیخ پر الزامات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. بولے وہ شہباز شریف اور زرداری کی طرح بیمار نہیں ہوتے. نیب بلائے تو ضرور جائیں گے. وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے خلاف اثاثہ جات کیس میں اہم پیشرفت. محکمہ ریونیو راولپنڈی نے غلام سرور کے اثاثوں کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا. غلام سرور اہلیہ اور بچوں کی زرعی, کمرشل اور رہائشی جائیدادوں کا ریکارڈ بھی پیش کیا گیا. حکومتی دعوے سچ نہ ہوئے. کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بدستور جاری. آج بھی کئی علاقوں میں بجلی کی بندش. کورنگی, لانڈی, نارتھ ناظم آباد, ملیر, قائد آباد میں بجلی تعطل کا شکار. قائد آباد, نیو ٹاؤن, یونیورسٹی روڈ, FB ایریا, جہانگیر روڈ کے علاقے بھی متاثر. حکومتی وفد نے گزشتہ روز کے الیکٹرک سے مذاکرات کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان کیا تھا. ملکی تاریخ میں پہلی بار قوانین کی تحت بڑی کارروائی. صارفین کی معلومات نہ رکھنے اور فارن ایکسچینج قوانین کی خلاف ورزیوں پر 15 بینکس پر 1 ارب 68 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا. اسٹیٹ بینک نے تمام 15 بینکس کے نام کی تفصیلات بھی جاری کر دیں. پاک افغان سرحد پر خارلاچی گزرگاہ کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا. پاکستانی نمائندہ خصوصی محمد صادق کا ٹویٹ. مزید لکھا کہ دونوں اطراف معاشی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں. کورونا SOPs کے باعث ہماری رفتار قدرے سست لیکن سمت درست ہے. ادھر افغانستان میں پھنسے مزید 843 پاکستانی طورخم کے راستے پاکستان پہنچ گئے. کا زور ٹوٹنے پر لاہور میں ایکسپو فیلڈ ہاسپٹل خالی ہو گیا. تمام مریض ڈسچارج. تینوں ہالز عملاً بند ہو گئے. ہوم آئسولیشن پالیسی کے باعث ایکسپو فیلڈ ہاسپٹل میں مریض نہیں آئے. محکمہ صحت پنجاب کا کہنا ہے کہ ایکسپو فیلڈ ہاسپٹل کو 2 ماہ مزید قائم رکھا جائے گا. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر #کپتان کا بڑھتا ہوا پاکستان چھا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی عوام کا ان پر اعتماد کا اظہار ہے. عوام جانتی ہے عمران خان پاکستان کے داخلی, خارجی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں. دو سال میں ہم نے صنعتی شعبے کے لیے وہ اصلاحات متعارف کروائیں جو شوبازیاں کرنے والے اگلے 70 برس بھی نہ کر پاتے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان. ادھر پنجاب حکومت نے قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ کے ترقیاتی کاموں کے سنگ بنیاد کے لیے وزیر اعظم سے وقت مانگ لیا. 1536 ایکڑ رقبے پر مشتمل بزنس پارک کے اہم امور مکمل کر لیے گئے. مانسون نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. پنجاب میں آج پھر بادل برسنے لگے. فیصل آباد, جھنگ سمیت دیگر شہروں میں تیز بارش. بجلی کا نظام متاثر ہونے لگا. بڑی ٹیم سے مقابلے کے لیے بڑی تیاریاں. ووسٹر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پریکٹس میچ کا آج دوسرا روز. PCB گرین 8 وکٹوں پر 318 رن سے اننگز آگے بڑھائے گی. بابر اعظم 82 اور عابد علی 71 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. PCB وائٹ کے شاہین شاہ نے 4, محمد عباس نے 2 وکٹیں لی.
नेब की पेशी का मामला हो तो सीएम साहब कई पेशियों में जाने से इनकार कर दें और यहाँ मैदान में सब लोग ठीक रहें। हमने देखा बहुत सारे लोग नेब में जब हों तो स्टिक लेके चलें, असेंबली आ जाए तो जॉगिंग करते हुए आ जाए, ये हमने देखा है, सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है हमने। लेकिन नेब हमें कोई भी इदारा नेब जब भी बुलाएगी हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे और हमें जाना चाहिए। जैसे कि शुगर कमीशन में कॉल हुई, हमारे बुज़दार साहब एज अ चीफ मिनिस्टर चले जाते हैं, शुगर कमीशन में बुलाया गया, असद उमर साहब हमारे जो इस वक्त सबसे अहम तरीन वजीर हैं वो खुद जाते हैं, अपनी FIA के पास जाके सामने बयान देते हैं। वज़ीर आला सिंध को बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा शुगर कमीशन में। तो ये एक डिफरेंस है, ये फ़र्क है और हमारी लीडरशिप ने कहा है कि अगर कोई इल्ज़ामात हैं उनको इदारों के सामने जाके अपने आप को क्लियर कर। अब मैं ज़रा बैकग्राउंड पे आता हूँ कि कल हुआ क्या था, दोबारा बताऊँ, नकवी साहब की बात को सेकंड करूँ कि अगर सिर्फ नेब की एक होती, नोटिस होता, हमें अभी तक नोटिस भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, कंप्लेंट कोई गई है उसकी उन्होंने तफसीलात मंगाई हैं जो उन्हें मंगानी चाहिए, हम जाते हैं उसमें। लेकिन कल जिस अंदाज से आप लोग जाइएगा अपने जहाँ से भी ये फैलाया गया और ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल इन पेपर्स को चलाता है, ठीक है, एक नोटिस निकला वो चल जाना चाहिए था, नोटिस निकला नेब का कंप्लेंट के बारे कंप्लेंट के बिहाफ के ऊपर और वो DC साहब को और एंटी करप्शन को साथ जो इल्ज़ामात बताए जा रहे हैं, मैं कुछ अपने सबसे नहीं बात कर रहा, एक दो चैनल से कहूँगा, 2-3 से, उन्होंने कहा कि जी मनी लॉन्ड्रिंग, चाइना कटिंग। तो बराह करम जो कल नेब ने नोटिस निकाले हैं उसके अंदर अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम, बाद में भाई देखते हैं क्या होता है, कल के नोटिस में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ लिखा हो तो ज़रा मीडिया से कहूँगा कि बराह करम खुद ही ज़रा अपने पर गौर कर लीजिएगा, मैं नहीं करता किसने कहा, चाइना कटिंग का जिक्र हो, ये सारी चीज़। अब मैं बताता चलूँ हुआ क्या। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप सब पुराने साफ़ी यहाँ मौजूद हैं। ये जो जिस लैंड का जिक्र हो रहा है 1991 में 4 एकड़ ज़मीन मैंने अपने नाम ली, मैंने उसके ऊपर लोन लिया, मैंने उस पर पोल्ट्री फार्म लगाया, मैंने लोन रीपे किया, एक एक डॉक्यूमेंट उसका मौजूद है 1991 में। उसके बाद ये 256 एकड़ जो ज़मीन हवाले कर दी कि सारी जहान की इकट्ठी करके, मेरी सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन जो मेरे नाम है, बाकी जिसकी ज़मीन है, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं नहीं कहता कि जी मेरा मुझे कुछ नहीं, मुझे मालूम है उसका भी एक एक पेपर लीज़ है, मतलब लीज़ लैंड्स हैं जिनको के 99 के लिए सिंध हुकूमत को, गवर्नमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्लाई किया गया कि जी 99 करके दी जाए। फ़र्क क्या हुआ, और ये 13 केसेस सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है, चूँकि वो लोग तो नहीं आ सकते जिनको उन्होंने सारे जहान को फिट किया हुआ है, वो लोग तो जब मीडिया में नहीं आ सकते, चूँकि खबरें भी सिर्फ मेरी चली हैं, सारे जहां का दर्द हलीम आदिल शेख के जिगर में डाल दिया उन्होंने। तो बताना चाहता हूं कि 13 केसेस हैं और इसके साथ है कि जी 99 कर दो, जो सरकार का लैंड ग्रांट पॉलिसी के तहत आपने 1000 एकड़ ज़मीन कराची की बांट दिया, आपने लोगों को 99 कर दी जिनके पास थी भी नहीं। तो भाई हम जो लोग वहाँ एग्जिस्टिंग लेसीज हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो पोल्ट्री कर रहे हैं, जो डेयरी है, आपको पता होगा कराची के मज़ाफ़ात में हज़ारों एकड़ ज़मीन लीज पे दी जाती थी 30-40 साल से, 80s में स्टार्ट हुआ था पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर फार्म्स के लिए, और उसके ऊपर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। अब 2008 के बाद क्या होता है, इनके दौर में सरकारी फीस हम सब देने को तैयार है जो सरकारी कीमत है, लेकिन भाई भत्ता जो ऊपर कमीशन है जो सरकारी कीमत से 3 गुना ज़्यादा होता था, टप्पी से स्टार्ट हुआ और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिस्टम के तहत चलता रहा। जो जेन्युइन लोग थे किसी ने भत्ता नहीं दिया, उन्होंने कहा पैसे लो सरकारी, हम तैयार है, आज भी तैयार है। और कोर्ट में जब एक बार रिक्वेस्ट मौजूद हो उसके बाद कुछ रहता नहीं है, और ये तमाम चीज़ें हाई कोर्ट के अंदर स्टेज हैं, सूट्स हैं, 99 की देने को तैयार है, लेकिन 99 दिया नहीं इन्होंने किसी को। अब एक और बात बताऊँ, फिर मैं असली बात पे आता हूँ। उसके अलावा हलीम आदिल पे इल्ज़ाम, ये बेस भी बताता हूँ कि सारा बेस एंटी करप्शन से स्टार्ट हुआ, उस पर आता हूँ मैं भी। इसके अलावा पिछले साल 2019 में 23 जनवरी 2019 को लेटर लिखा गया है वहाँ से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बताया गया कि जी प्रोविजन ऑफ इन कनेक्शन विद इंक्वायरी अगेंस्ट ऑफिसर्स रेवेन्यू सो एंड सो, और वो कह रहे हैं कि जी ये हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो रेफरेंस नंबर पढ़ते हैं, रेफरेंस नंबर मैं पढ़ देता हूँ। हाँ सर, ये खत का जो रेफरेंस नंबर है जो आप लोग सब तलाश कर सकते हैं। हर 15 दिन बाद एक नोटिस निकलता था, मीडिया में खबरें चलती थी।